الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا غلمنرني يقتن بار قلب bizlarni barliqqa keltirgan, tarbiyalagan Alloh Rabbimizga barcha hamd sanalarimiz, ulug'lov maqtovlarimiz bo'lsin. Shahodat ketiraman, Allohdan boshqa g'iybat qilirga loyiqli zot yo'qdir. Alloh bor, Alloh bir. Ham shahodat ketiraman, Muhammad ibn Abdullah Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham sharif bo'lgan qulidir. Alloh anga, onun oilasine, onun sahabelerine o'zining salovat shariflarini bersa edi. Kimni Alloh Taala rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni bir kimda adashtira olmay, kimni Alloh Rabbimiz g'adilligi bilan jahannam o'tına kiritsa, adashtirsa, uni bir kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Alloh Rabbimiz izgi kitabında ayta: "Ey iman keltirgan bandalar, ey iman keltirgan bandalar, Allohga taqvoli bo'ling'iz, Allohdan qo'rqing'iz, ham bari tek musulmon bo'lib qina o'ligiz" dedi. Ikkinchi bir oyatında Alloh Taala ayta: "Ey kishilar, sizlarni yaratgan, xoliq etgan Robbingizdan qo'rqing'iz. U sizni bir kishidan yaratdi. Ondan iptashi xotinin barliqqa keltirdi. Ham alar ikisinden dunyoga ko'p erlarni ham xotinlarni shashdi. Balki bir-biringizdan shul Allohning haqqi bilan so'raysiz. Shul Allohning oshuvidan ham tuganlik jiplarin o'zidan saqlanig'iz, qo'rqig'iz. Dürüstlükte Allah sizni kuzatib turushidir. Amma ba'd, muhtaram jamoat, har birimizning burchi taqvoli bo'lu hamda yuraklarimizni shirlardan, ofatlardan, buzuqliklardan pok qilu. Ham chunki yurak kishining sayyidi, yurak kishi tanining sayyidi, boshlig'i. Tan bilan nishik tilasa, shulay hakimlik ita. Tan a'zolari hammasida yurakka bo'ysuna. Ham endi agarda shul it kisagi, shul yurak to'g'ri yo'lda, istiqomatda bo'lsa, tanda naqshul ravishli to'g'ri yo'lda, haqliqda bo'lar. Alloh elchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Durustlikda tanda bir it kisagi bor. Agarda u yaroqli halga kelsa, butun tanda yaroqli halga kelar. Agarda u buzuqli bo'lsa, agarda u buzuq bo'lsa, butun tanda buzuq bo'lar. U it kisagi yurakdir" deb aytdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ham shunga ko'ra eng qadrli, eng darajali bo'lgan a'zo ul kishining yuragi. Ham shuning bilan bir ratdan ul kishiga eng qo'rqinishida. Chunki tanga, a'zolarga ta'sir yasab, ul aning bilan idora ita, ham yaxshiga da o'zgartirga mumkin, ham shulay yo'q nasharlikqa da burarga mumkin. Ham yuragi sababli kishilar to'g'ri yo'lga qaytalar. Robbisina aylanib qaytalar. Amma yurak Allohdan yiroq bo'lsa, yuragi qoti, buzuq bo'lsa, butun tani da qo'rqinish ostida bo'la. Yurak ko'ngil afatlari shirlarına birilirge mümkün. Muhterem gazizdin kardeşlerim, dürüstlükte, yürekte bulgan en korkunç şiirlerinin birisi
иң адашуга һәм бәхетсезлеккә китерә торган шир ул да булса көнчелек җәмәгать. Хәсәд, хөсетле булу, хәсәд дип атала гарәпчә. Көнчелекле булу. Һәм шунлыкта бу шир кешене төрле авырлыкларга китерә. Аның тормыш ямен бетерә, гөнаһлар һәм бузыклыклар дөньясына китерә. Һәм бу нинди генә йөрәккә кермәсен бу шир, ул йөрәкне боза, ул йөрәкне авыру кыла. Һәм аның хәзерге вакытын боза, хәзерге вакытын ямен бетерә, һәм киләчәген дә харап кыла, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм көнчелек шунлыкта бик борынгы шир. Һәм көнчелекнең ахыры, Аллаһ сакласын, күферлеккә китерүче, Аллаһка карата имансызлыкка, душманлыкка китерүче шир. Ә көнчелекнең башы яхшылыкны, нигъмәтләрне теләмәү. Хәтта галимнәр әйтәләр, Аллаһка карата эшләнгән иң беренче гөнаһ ул көнчелек гөнаһы иде дип әйтәләр. Һәм бу чыннан да шулай. Әгәр дә Иблис кыссасына килсәк, ул элек Аллаһы Тәгалә янында иң гыйлемлеләр арасында, фәрештәләр арасында иде, җәннәттә иде. Әмма шул көнчелеге сәбәпле, көнчелеге белән бергә тәкәбберлеге сәбәпле ул җәннәттән сүрелде. Аллаһ Тәгалә аны ләгънәт кылды, һәм аңа мәңгелек җәһәннәм вәгъдә итте. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, менә бу көнчелек шире Иблисне харап кылмадымы? Яки мәсәлән, Адам алейхиссалам балалары булган Кабил белән Хабил кыссасында, Кабил үтерү гөнаһына килде. Ул көнчелек сәбәпле түгелме? Көнчелек түгелме иде бу эшнең башында? Һәм шулай ук пәйгамбәрләр, илчеләр үз халыкларына килгәндә, аларга каршы душманнар чыкты. Аларга каршы халыкның кайсы берләре аларга каршы көрәште. Ә сәбәбе нәрсәдә иде? Сәбәбе көнчелектә. Янәсе бу популярность яулый, янәсе бу тарала, янәсе бу булай эшли дип, көнләп аларга душман булдылар. Хәтта мөхтәрәм җәмәгать, хәтта мөселманнар арасында матур гына намаз укып йөргән җирдән, матур гына уразалар тоткан җирдән кинәт душманлашып, төрле сүзләр таратып, вөҗдан пычратуларының сәбәбе дә көнчелек түгелме? Әйе. Һәм Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Ам яхсадуна ан-наса ала ма атаһумуллаһу мин фадлih, фақад атайна ала Ибраһима ал-китаба вал-хикма ва атайнахум мулкан азима." Аллаһ Раббыбыз әйтә, үз рәхмәтеннән бүләк итеп биргән нигъмәтләргә карап алар көнләшәләрмени? Без инде Ибраһим гаиләсенә, нәселенә китап бирдек һәм хикмәтлелек бирдек. Һәм аларга зур мөлек, хакимлек тапшырдык, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз Ниса сүрәсендә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең күпчелек хадисләрендә безгә әйтә иде, һәм шушы көнчелек ширенең куркынычын безгә аңлата иде. Һәм бер хадистә килә, Абу Хурайра, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кеше хакында начар уйлаудан сакланыгыз. Дөрестлектә начар уйлар иң ялган сүзләрдер", дип әйтә. Һәм бер-берегезне тикшереп йөрмәгез, бер-берегезгә жасуслык кылмагыз, русча әйтмешли, шпион итеп йөрмәгез бер-берегез ардыннан. Һәм бер-берегезгә көнләшмәгез, дип әйтә Аллаһ илчесе. Бер-берегезне көнләмәгез, көнләшмәгез, бер-берегезгә нәфрәтле булмагыз, бер-берегезгә борылып ташлап аркаларыгызны күрсәтмәгез. Эй Аллаһ куллары, туганнар булыгыз. Бер-берегезгә туганнар кебек булыгыз, дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистә Пәйгамбәрбез безгә һәм безнең җәмгыятебездә кеше арасындагы булган мәхәббәтне, үлфәтне бетерә торган ширләрне санап чыкты. Ул кешене тикшерү йөрү булсынмы, күзәтеп йөрү булсынмы, һәм кешене бер-берсенә карата көнләшүе. Менә бу җәмәгать кардәшлекне, туганлыкны бетерә. Менә бу җәмәгать көнләшүче кешене, Аллаһ сакласын, Аллаһ газабына китерә. Һәм шуңа күрә бу эшләрдән без сак булырга тиешбез. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта көнчелекне динне кыручы, динне бетерүче шир дип атады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сезгә кадәр яшәгәннәрнең ширләре
сезгә дә әкренләп килеп җитә ди. Һәм ул ике чир көнчелек һәм нәфрәт, ягъни бер-береңне күрә алмау. Һәм бу чирләр кыручылар кебек булып торалар дип әйтә. Бу чирләр кыручылар, ләкин бу кыручылар чәчне кырмыйлар, әмма ләкин кешенең динен кыралар ди. Һәм уйлап карагыз, җәмәгать, зур чәчле кеше әгәр дә парикмахер янына килсә, чәчемне пеләшкә ал дип әйтсә, мәсәлән, машинка булсынмы анда, бритва булсынмы, чәчен ничек кырып ата? Чәчләре кара иде, кырганнан соң башы аппак булып калды, ялтырый, бер дә юк, чәч әсәре юк. Нәкъ шул рәвешле көнләшүче дә үз динен кырып ата. Дине бар иде, изгелеге бар иде, иманы бар иде. Әмма ләкин шул гынахы сәбәпле бер артлы әкрен генә ул башын ялтырата. Башында чәч әсәрен калдырмый, һәм дине дә нәкъ шул рәвешле кырыла. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, ничек иттереп кеше көнләшүче үз ачуын эчендә тота алмый, һәм башкасына начарлык килсен дип тели, аның эше дә ут кебек янып тора. Ул тынычсызлыкта, тынгысызлыкта, һәм шул сәбәпле әкрен генә динен дә югалта. Һәм гөнаһлары артканнан арта бара, һәм ахыр чиктә ничек иттереп чәче пеләш калды, бу да диннән шул рәвешле динсез кала һәм бөтен дине кырылып бетә, Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, көнчелек чире бөтен булган әҗерләрне, савапларны, изгелекләрне бетерә башлый. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Көнчелектән сакланыгыз, дөрестлектә, утынны янгын ничек ашый, көнчелектә әҗр савапларны нәкъ шулай ашый" дип әйтә. Нәкъ шул рәвешле тиз яндырып бетерә дип әйтә. Һәм инде көнче кеше Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршына басса, зур хәсрәткә очрар һәм изгелекләрен югалтып бетерерләр. Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, көнчелек ул Аллаһ илчесе тыйган һәм куркыткан чир. Көнчелек мәгънәсе, ягъни башка кешедә булган нигъмәтнең бетүен теләү. Берәү икенчесенең, мәсәлән, нәрсәсендер күрә, машинасына соклана, мәсәлән, һәм моның күңеле тынычсызлана башлый, тынгысызлана башлый, бу тынычлыгын югалта, һәм нәрсә, начар уйлар уйлый башлый. Машинаң белән бергә дөмөксәгез иде, машинаң белән менә шулай бергә булсагыз иде дип, ул көенә башлый. Инде әгәр дә нинди дә булса изгелек кылучы кешене, күркәм кешене күрсә, ах син, бу бит миннән дә яхшырак, берәр кайда алып китеп дөмөктөрсәләр иде, битерсәләр иде, бүреләр ашаса иделәр дип әйтүчеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Әйе, бәлки ул көлкеледер, бәлки ул чынлап та теге сәердер ишетергә. Әмма ләкин көнчеләрнең авызыннан шәһәр уртасында бүреләр алып китеп ашап битерсен дигән сүзләр чыга, мөхтәрәм җәмәгать. Нинди хәлгә җиткән көнчелекләр. Һәм хәтта Аллаһ сакласын, берәүнең балалары матур булса, акыллы булса, хәтта кайсы бер кешеләр рәхәтен күрмә дип теләүчеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу көнчеләрнең абашык булган күренешләре. Һәм шуңа күрә көнчелек Аллаһ биргән нигъмәтне башка кешедә күреп, ул нигъмәтнең бетүен теләү, ул нигъмәтнең кимүен теләү, ул нигъмәтнең юкка чыгуын теләү, һәм менә шул җәмәгать көнчелек чире. Әмма ләкин әгәр дә кеше башкасында нинди дә булса нигъмәтне күрсә һәм үзенә дә шуны теләсә, бу вакытта җәмәгать бу ымсыну булып санала. Ягъни башкасының машинасын күрдең дә, эх, миңа да шундый булса иде. Мәсәлән, син аңа начарлык теләмисең, әмма ләкин үзеңә миңа да шулай булса иде дип, мәсәлән, йортын күрсәң, гаиләсен күрсәң, башкаларын күрсәң, үзеңә шуны телисең, әмма ләкин аңа начарлык теләмисең. Бу көнчелек булмый, әмма ләкин бу ымсыну булып санала. Үзара узышу булып санала. Һәм монсы да тыелган, монсы да ярамый. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә Мутаффифин сүрәсендә җәннәт нигъмәтләрен аңлатканнан соң, җәннәт нигъмәтләре турында сөйләгәннән соң, әйтә: "Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун." Менә шушы эшләрдә үзара ашыгыгыз ди. Менә шушы эшләрне эшләргә тырышыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, җәннәткә илтә торган эштә әйе, син тырышырга тиешсең, ашыгырга тиешсең. Эх, мин дә аның кебек күркәм гамәлләр кылсам иде. Эх, мин дә аның кебек
инде Аллаһ Раббыбыз риза булган гамәлләрен кылсам иде дип теләү. Әмма ләкин җәннәткә илтү юлыннан башка төрле максатлар, ул максатларда ымсынырга ярамый. Башкасының машинасын күреп, миңа да булсын диде дип теләү ярамый. Чөнки бу сине җәннәткә илтмәячәк. Сине җәннәткә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз ризалыгы илтә. Һәм шуңа күрә менә шуңа китерүче гамәлләрне эшләргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, ике кешегә генә көнләшеп була ди. Ике кеше. Беренчесе, әгәр дә Аллаһ аңа гыйлем, хикмәтлелек биреп, шул кеше хикмәтлелеге белән, гыйлеме белән гамәл кылса һәм башкаларга да шуны өйрәтсә, аңа көнләшеп була. Шулай ук, әгәр дә берәр кешегә Аллаһ Тәгалә күп байлыгын биреп, шул кеше байлыгын хаклык юлында, Аллаһ юлында сарыф итсә, күркәм изгелекләргә сарыф итсә, менә шул кешегә көнләшеп була. Һәм менә моны халыкта хәтта атыйлар, ак көнчелек дип атыйлар. Ак көнчелек, ягъни начар булмаган көнчелек. Менә бу ике кешегә карап ымсынырга була. Менә бу ике кешегә карап үзеңне дә, Раббым миңа да бирсә иде, мин дә шулай изгелекләр кылсам иде дип теләү була. Әмма ләкин моннан кала башка әйберләрдә көнләшергә, ымсынырга ярамый дип атала. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, көнләшүдән сакланыгыз. Көнләшү чире әгәр дә үтеп кирсә, беркемне дә карап тормый. Ул шал чәчләре булган карт бабайны да саклап итеп тормый, карап тормый. Ул яшь егетне дә карап тормый, ул бай кешене дә карап тормый, ул хәтта зур гыйлем алган галимне дә карап тормый. Һәр берсен һәлак итә, һәр берсен харап кыла, әгәр дә йөрәккә үтеп кирсә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, көнчелек бик тә куркыныч булган чир. Көнчелек беркемне дә карап тормый. Син бит инде карт, ярар, сиңа тимим инде. Син бит гыйлемле, сиңа кермим инде. Син бит әле шундый яхшы, изге кеше, мин сиңа зыян салмыйм дип карап тормый. Бөтенсен дә харап кыла. Һәм шуңа күрә, шул көнчелектән сакланырга мин сезгә берничә сәбәбен, берничә юлын әйтеп үтәсем килә. Һәм инде иң элек көнләшүче кеше белергә тиеш. Көнләшү Аллаһка каршы чыгу дигән сүз. Әгәр Аллаһ билгеләгән тәкъдиргә, язмышка ризасызлык белдерсә, һәм шул язмышка ачуын белдерсә, бу җәмәгать Аллаһка каршы дошманлашу дигән сүз. Аңа каршы чыгу дигән сүз. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз ризыкларны кешеләргә бүлеп бирә. Һәм Аллаһ Раббыбыз үз хикмәте белән кемнедер сынар өчен, кемгәдер нигъмәт итеп бирә. Үзенең байлыкларын булсынмы, нигъмәтләрен, тормыш рәхәтлекләрен. Һәм шуңа күрә һәрбер шушы дөньяда рәхәтләнеп яши торган кеше, ул инде нигъмәттә дигән сүз түгел. Ул нигъмәт булырга мөмкин, ул аның өчен сынау да булырга мөмкин. Ничек гамәл кылыр микән? Нәрсә эшләр микән? Дип. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул нигъмәтләрне күрә алмау, нәфрәтле булу, менә бу җәмәгать Аллаһка каршы чыгу һәм аның хикмәтлелегенә, аның гаделлегенә каршы чыгу булып санала. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ахум яқсимуна рахмата раббика, нахну qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Алар Аллаһның рәхмәтен бүләләрмени? Без алар, ягъни кешеләр арасында яшәү нигъмәтләрен бүлеп бирдек. Һәм кайсы берләрен башкалары арасында үскә күтәрдек, дәрәҗәсен күтәрдек", дип әйтә. Һәм шуңа күрә көнләшүче кеше ул белергә тиеш: син Аллаһ рәхмәтен бүлмисең, син Аллаһ ризалыгын бүлмисең, син Аллаһы Тәгаләнең ризыгын бүлмисең. Кем бүлә? Аллаһ Раббыбыз бүлә. Һәм шуңа күрә көнләшеп утыру урынына, һәм көнләшеп йөрәгеңне яндырып утыру урынына Аллаһтан: "Раббым, нигъмәтләреңне насыйп ит" дип үзең өчен дуа кылу, менә бу җәмәгать инде көнчелектән коткара торган бер сәбәп булып тора. Һәм шуңа күрә һәр вакытта без белергә тиешбез: көнләшү Аллаһка каршы чыгу, көнләшү Аллаһ дошманлыгы. Һәм шуңа күрә көнләшү хисе уянганда, аны без шул рәвештә дәваларга тиешбез. Аллаһка каршы чыгасыбыз киләмни? Аллаһка дошман буласыбыз киләмни? Юк, Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә
Икенче сәбәбе, көнләшүдән саклаучы, көнчелектән саклаучы икенче сәбәп, ул һәрбер кешегә дә белергә тиештер, көнче кеше көнләшкәндә, шушы көнләшүендә, хөсетлегендә иң беренче итеп үзе корбан була. Теге кешегә зыян китерми, теге кешегә халак итми, теге кешене тәэсир итми, иң беренче итеп үзенә әйләнеп кайта. Һәм аның эчке дөньясы яна башлый, тормыш яме югала, һәр вакытта депрессиядә, төшенкелектә йөри башлый, һәм шуның белән бер рәттән әле аның тормыш яме генә түгел, аның дине дә югала башлый. Аның изгелекләре дә бетә башлый, һәм гөнаһлары арта башлый. Һәм шуңа күрә белергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать, көнчелек кешегә килгәндә ул бер үзе килми. Көнчелек үзе артыннан башка гөнаһларны да ияртеп килә. Һәм шуңа күрә кеше көнләшә башласа, көнләшкән кешесе турында гайбәт тарата башлый. Гайбәт сөйли башлый, таратып йөри сүзне, кешене тикшереп йөри башлый, жасуслык кыла дип әйтәбез, шулай бит, шпионит итә башлый, бөтен хаталарын, бөтен ялгышлыкларын эзли башлый, туплый башлый, һәм кешегә насихат кылам дип кайсы бер вакытта аны мәсхәрәли, аны тәнкыйтьли ачыктан-ачык башкалар алдында, һәм менә бу җәмәгать һәммәсе дә көнчелеккә ияреп килгән гөнаһлар. Булар әллә кайдан килмәделәр, булар көнчелеккә тагылып килделәр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кем көнләшергә теләсә белсен, бу гөнаһлардан ул имин калмый. Бу гөнаһларны тотып караячак барыбер, һич шиксез. Һәм шуңа күрә көнчелектән саклану сәбәпләренең берсе, көнчелекне бетерә торган гамәлләрнең берсе, әгәр дә йөрәктә көнчелек хисе барлыкка килә башласа, шул син көнләшкән кеше өчен, шул син көнләшкән Аллаһ Тәгалә нигъмәте өчен Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорап дуа кылу. Мәсәлән, әгәр дә кардәшең машинасы булсынмы, йорты булсынмы, кулындагы сәгате булсынмы хәтта. Кайсы бер кешеләр кулындагы сәгатькә карап көнләшә башлыйлар. Ах, нинди сәгать алган икән бу, а? Һәм күңел тынычлыклары югала. Һәм менә шул әйберләрне күреп, күзең төшсә, я Раббым Аллаһ, аңа шул нигъмәтендә бәрәкәт бир. Я Раббым Аллаһ, аңа күркәм рәвештә хезмәт итсен дип, аның өчен дуа кылуың синең йөрәгеңне чистарта. Синең йөрәгеңне паклый, һәм синең йөрәгеңдә аңа карата, менә шул кешегә карата нәфрәтне бетерә, мөхтәрәм җәмәгать. Шайтан әйтә, көнләшти, аңа начарлык телә. Син дуа кыласың, һәм синең шул кардәшеңә карата синең җылы хисләрең барлыкка килә башлый. Кардәшлек көчәя башлый. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без әгәр дә шушы шир безгә керә башласа, без көнләшкән кешегә карап дуа кылыйк. Аңа бәрәкәт сорыйк Аллаһ Тәгаләдән. Бу нигъмәтен аңа күп иттереп хезмәт кылсын дип, Аллаһ Раббыбызга ялварыйк. Шулай ук көнләшүне бетерә торган сәбәпләрнең берсе ул җәмәгать канәгать булу. Кулыңда булган әйберләр белән канәгать булу, Аллаһка шөкер күрсәтү, шөкер итү. Һәм инде Аллаһ ризакларына канәгать булабыз, ризалык белдерәбез, һәм Аллаһ билгеләгән тәкъдиргә, язмышка без күңелебез тыныч булырга тиеш. Чөнки бу дөньяларның хуҗасы, патшасы Аллаһ Раббыбыз кулында. Һәм әгәр дә без нәрсәдер теләсәк, башкасыннан нәрсәне дә булса күреп күзебез төшсә, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз һәм я Раббым, безгә нигъмәтләреңне арттыр дип дуа кылабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук шулай ук көнчелекнең сәбәбе ул җәмәгать Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләү. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләү. Әгәр дә берәрсенең нигъмәтен күреп, син нәрсә дип әйтәсең? Я Раббым Аллаһ, сиңа тәвәккәлләдек. Безне инде мәхрүм калдырма. Безне аш калдырма. Безнең яшәешебезне күркәм кыл дип, Аллаһ Раббыбызга тәвәккәллибез. Һәм эшебезнең нәтиҗәсен Аллаһ Тәгаләдән көтәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп урыннарда әйтә, кем Аллаһка тәвәккәлләсә, Аллаһ аңа җитә калыр дип әйтә. Аллаһтан башка ярдәмче кирәк тә түгел. Аллаһ Раббыбыз аңа ярдәм итәр дип әйтелә.
Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне көнчелек ширләреннән имин кылсын. Аллаһ Тәгалә йөрәкләребезне пак кылсын. Аллаһ Тәгалә йөрәкләребезне кардәшләребезгә карата саф кылсын, туганлык җепләрен арттырсын. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.